امریکی صدر ٹرمپ کے اپنے حریفوں کے ساتھ ساتھ اپنے اتحادیوں کے حوالے سے گزشتہ ایک سال کے جارحانہ اقدامات نے دنیا کو نئی صف بندیوں پر مجبور کر دیا ہے۔ فی الحال کوئی بہت بڑی تبدیلی یا کوئی ایسا بلاک تو نہیں بنا جس سے امریکی اجاراداری کو خطرہ لاحق ہو جائے، تاہم ٹرمپ کے اقدامات سے متاثرہ ممالک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور ٹرمپ کے بلند ٹیرفز کے اثرات اور مجموعی طور پر امریکی معیشت پر انحصار کم کرنے کے لیے غیر معمولی اور غیر متوقع فیصلے اور اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ ٹرمپ کے اقدامات کے نتیجے میں تیار ہونے والی اس نئی تجارتی صف بندی کی ایک بڑی مثال بھارت اور یورپی یونین کے درمیان طے پانے والا فری ٹریڈ اگریمنٹ ہے، جسے دونوں فریق مدر آف آل ڈیلز اور تاریخی معاہدہ قرار دے رہے ہیں، اور یہ معاہدہ 2 دہائیوں سے ڈیڈ لاک کا شکار تھا مگر اب طے پا گیا ہے۔ اس معاہدے کے ذریعے 27 ممالک پر مشتمل یورپی یونین اور ٹرمپ کے 50% ٹیرف سے متاثرہ بھارت اپنی مارکیٹس میں ایک دوسرے کی مصنوعات پر بڑی حد تک ٹیرفز میں کمی کرنے پر متفق ہو گئے ہیں اور دونوں کے درمیان فری ٹریڈ اگریمنٹ طے پا گیا ہے۔ یورپی یونین اور بھارت کے معاہدے کے مطابق 27 یورپی ممالک میں بھارتی ٹیکسٹائل مصنوعات سمیت کئی دیگر مصنوعات پر ٹیرف بتدریج 0 کر دیا جائے گا اور کئی اشیاء پر ٹیرف میں 99% تک کمی کر دی جائے گی، اور بدلے میں بھارت معروف یورپی برانڈز کی گاڑیوں پر ٹیرفز 5 سال میں 110% سے کم کر کے 10% تک لے آئے گا، جس سے واکس ویگن، رینالٹ، مرسیڈیز بینز اور BMW جیسی یورپی گاڑیاں بھارت میں سستی ہونے جا رہی ہیں۔ ساتھ ہی بھارت میں امپورٹ ہونے والی یورپی مشروبات پر بھی ٹیرفز میں بڑی کمی کر دی جائے گی، اور خدشہ ہے کہ یورپی یونین اور بھارت کے درمیان اس ٹریڈ ڈیل کے اثرات پاکستانی معیشت پر پڑیں گے اور خاص طور پر پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری متاثر ہوگی اور اسے یورپی ممالک میں سخت مقابلے اور حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حالانکہ پاکستان کو یورپی یونین کا GSP+ اسٹیٹس حاصل ہے، جس سے پاکستانی مصنوعات کو یورپی مارکیٹس تک بآسانی رسائی کے لیے کم ٹیرف سمیت کئی رعایتیں ملی ہوئی ہیں، مگر ایپٹما کے مطابق اب بھارت کی یورپی یونین سے ڈیل کے بعد یہ ایڈوانٹیج ختم ہو جائے گا۔ ایپٹما یعنی آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے بیان کے مطابق یورپی یونین پاکستان کی برآمدات کے لیے ایک نہایت اہم منڈی ہے۔ پاکستان کی کل برآمدات کا تقریباً 27.2% حصہ، جو سال 2025 میں $8.8 ارب کے قریب تھا، وہ یورپی یونین کے 27 ممالک کو جاتا ہے، جبکہ پاکستان کی مجموعی ٹیکسٹائل برآمدات کا تقریباً 39% حصہ، جس کی مالیت تقریباً $7 ارب بنتی ہے، وہ اسی یورپی منڈی میں جاتا ہے۔ اسی لیے پاکستان کا GSP+ اسٹیٹس پاکستان کی ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونس میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، جس سے پاکستان کو یورپی یونین کی 66% ٹیرف لائنز پر ڈیوٹی فری رسائی حاصل ہے۔ پاکستان کی یورپی یونین کو ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی تقریباً 89% برآمدات پر GSP+ کے تحت کوئی ڈیوٹی نہیں لگتی۔ ایپٹما کے مطابق پاکستان اور بھارت یورپی یونین کی منڈی میں براہ راست حریف ہیں، جہاں دونوں کی ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی برآمدات تقریباً $7 ارب کے قریب ہیں۔ بھارت اہم مصنوعات میں پاکستان سے براہ راست مقابلہ کرتا ہے، جن میں گارمنٹس، ہوم ٹیکسٹائل اور کاٹن بیسڈ پروڈکٹس شامل ہیں۔ یورپی یونین اور بھارت کے فری ٹریڈ اگریمنٹ سے پہلے پاکستان یورپی یونین کی منڈی میں نسبتاً بہتر پوزیشن میں تھا۔ بھارت کو حاصل اسٹینڈرڈ GSP کے مقابلے میں پاکستان کو GSP+ کے تحت ٹیرفز میں زیادہ رعایتیں اور زیادہ موزوں رولز کی سہولت حاصل تھی۔ جہاں پاکستان کو 66% ٹیرف لائنز پر ڈیوٹی فری رسائی حاصل تھی، تو وہیں بھارت کو ٹیرف سے متعلق جزوی رعایتیں ملی ہوئی تھیں، اور بھارت کی کئی ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی مصنوعات پر یورپی یونین کی ڈیوٹیز 12% تک تھیں۔ ایپٹما نے مزید لکھا ہے کہ یورپی یونین کی برآمدی حدوں سے تجاوز کرنے کے بعد بھارت اسٹینڈرڈ GSP کی اہلیت سے باہر نکلنا شروع ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں جنوری 2026 میں یعنی اسی مہینے بھارت کو حاصل GSP رعایت معطل ہو گئی تھی۔ لہٰذا کسی فری ٹریڈ اگریمنٹ کی عدم موجودگی میں یہ صورتحال یقینی طور پر یورپی یونین کی منڈیوں میں بھارت کی رسائی کو کمزور کر دیتی اور پاکستان کو اپنی برتری مضبوط کرنے کا موقع فراہم کر دیتی، تاہم اب یہ حالات پوری طرح بدل چکے ہیں۔ ایپٹما کے مطابق یورپی یونین اور بھارت کے تجارتی معاہدے کے تحت بھارت نے اپنی ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی 100% ٹیرف لائنز پر فوری طور پر ڈیوٹی فری رسائی حاصل کر لی ہے، جبکہ پاکستان اب بھی یورپی یونین کو صرف 66% ٹیرف لائنز پر ڈیوٹی فری برآمدات جاری رکھے گا۔ یورپی یونین اور بھارت کے تجارتی معاہدے میں ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی تمام بڑی کیٹیگریز کا احاطہ کیا گیا ہے، جن میں کاٹن یارن، ریڈی میڈ گارمنٹس، مردوں اور عورتوں کے کپڑے اور ہوم ٹیکسٹائل شامل ہیں، اور اس کے نتیجے میں بھارت یورپی یونین کی منڈی میں نمایاں طور پر زیادہ کمپیٹیٹیو ہو گیا ہے، اور پاکستان کی موجودہ GSP+ برتری مؤثر طور پر ختم ہو گئی ہے اور کئی شعبوں میں بھارت سبقت لے گیا ہے۔ اسی طرح سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے
एक्स पर यूरोपीय ममालिक में भेजी जाने वाली भारतीय अशिया पर टैरिफ्स जीरो किए जाने का चार्ट शेयर करते हुए लिखा कि गुज़िश्ता साल जीरो टैरिफ के तहत मार्केट तक रसाई की वजह से यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान ने 9 अरब डॉलर्स की बरामदात की थी। अब ये सहूलत खत्म हो गई है, क्योंकि अब यही जीरो टैरिफ यूरोपीय यूनियन को बरामदात करने वाले तमाम बड़े इलाकाई हरीफों पर भी लागू हो चुके हैं। गौहर एजाज ने मजीद लिखा कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंडस्ट्री को एनर्जी, टैक्स और फाइनेंसिंग अखराजात के हवाले से खित्ते में मुकाबले के काबिल बनाए। इंडस्ट्री अब निज़ाम की नाअहलियों का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। फैसला आज ही करना होगा। यूरोपीय यूनियन को 9 अरब डॉलर्स की बरामदात और 1 करोड़ नौकरियां खतरे में हैं। पाकिस्तान की इंडस्ट्री भारत और यूरोपीय यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर खदशात का इजहार कर रही है। साथ ही ये पेशरफ्त इस लिहाज से भी अहम है कि यूरोपीय यूनियन और भारतीय हुकूमत इस तिजारती डील के लिए तकरीबन 2 दहाइयों से मुज़ाकरात कर रहे थे, मगर मुआहिदा तय नहीं पा रहा था। लिहाजा अचानक मुआहिदे को ट्रंप के मुआशी दबाव का नतीजा करार दिया जा रहा है, जबकि खुद ट्रंप इंतजामिया का भी यूरोपीय यूनियन और भारत की कुर्बत और तिजारती मुआहिदे पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है, जिसमें यूरोपीय यूनियन को खबरदार किया गया है। यूरोपीय यूनियन और भारत के दरमियान तिजारती मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए यूरोपीय यूनियन की 2 अहम तरीन शख्सियात यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा आला सतह के वफ्द के साथ भारत में थे। उन्होंने परसों भारत के यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत भी की। उनकी शिरकत और ऑप्टिक्स को अमेरिका के लिए अहम पैगाम भी करार दिया जा रहा है। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर कल EU इंडिया समिट के दौरान मुज़ाकरात मुकम्मल होने का बाज़ाब्ता ऐलान और दस्तखत किए गए, जिसमें भारतीय वज़ीर आज़म मोदी खुद शरीक थे। मुआहिदे के हवाले से तबसरा करते हुए यूरोपीय कमीशन की सदर ने वज़ीर आज़म मोदी को मुखातिब करते हुए कहा कि हमने ये कर दिखाया, हमने मदर ऑफ ऑल डील्स डिलीवर कर दी। बाद में एक्स पर पोस्ट करते हुए यूरोपीय कमीशन की सदर ने मजीद कहा कि आज यूरोप और भारत तारीख रकम कर रहे हैं। हमने मदर ऑफ ऑल डील्स को मुकम्मल कर लिया है और 2 अरब लोगों पर मुश्तमिल एक आज़ाद तिजारती जोन कायम कर दिया है, जिसे दोनों फरीक फ़ायदा उठाएंगे। ये सिर्फ आगाज़ है, हम अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। एक और पोस्ट में यूरोपीय कमीशन की सदर ने लिखा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यूरोपीय एक्सपोर्टर्स को ड्यूटीज़ की मद में सालाना 4 बिलियन यूरोस की बचत होगी और यूरोपीय यूनियन की एक्सपोर्ट्स डबल होने की भी तवक्को है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस मुआहिदे को मदर ऑफ ऑल डील्स करार देते हुए कहा कि यह भारत की अपनी तारीख का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिससे भारतीय किसानों के लिए भी यूरोपीय मार्केट्स तक रसाई आसान हो जाएगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नतीजे में भारत और यूरोपीय यूनियन में शामिल 27 ममालिक में कौन सी मसनूआत सस्ती होने जा रही हैं और किस इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुँचने जा रहा है, इस हवाले से रॉयटर्स में तफसीलात शाया हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान एक तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा तिजारती मुआहिदा तय पा गया है, जिसके तहत ज़्यादातर अशिया पर टैरिफ्स में बड़ी हद तक कमी कर दी जाएगी। इस मुआहिदे का मकसद 2 तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देना और बढ़ती हुई आलमी तिजारती कशीदगी के दौरान अमेरिका पर इन्हिसार कम करना है। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक तवक्को है कि ये मुआहिदा 2032 तक यूरोपीय यूनियन की भारत को बरामदात को दुगना कर देगा, क्योंकि तिजारती अशिया की मजमूई कदर के लिहाज से 96.6% अशिया पर टैरिफ्स मुकम्मल ख़त्म या कम कर दिए जाएंगे और इससे यूरोपीय कंपनीज को ड्यूटी की मद में 4 अरब यूरोज यानी 4.75 अरब डॉलर्स की बचत होगी। भारतीय वज़ारत तिजारत के मुताबिक यूरोपीय यूनियन 7 साल में भारत से दरामद की जाने वाली 99.5% अशिया पर टैरिफ्स कम कर देगा, जबकि भारतीय मरीन गुड्स, चमड़े और टेक्सटाइल की मसनूआत, केमिकल्स, रबर और बेस मेटल समेत कीमती पत्थरों और जेवरात पर टैरिफ्स सिफर कर दिए जाएंगे। भारत और यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि ज़राअत से मुंसलिक अशिया जैसे कि सोया, बीफ, चीनी, चावल और दूध से बनी हुई मसनूआत को इस तिजारती मुआहिदे से बाहर रखा गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि यूरोपीय यूनियन के एक बयान के मुताबिक भारत के साथ तय पाने वाले मुआहिदे के बाद भारत यूरोपीय गाड़ियों पर टैरिफ्स 5 साल में 110% से कम करके 10% तक ले आएगा, जिससे वॉक्सवैगन, रेनो, मर्सिडीज बेंज और BMW जैसी यूरोपीय ऑटो कंपनीज को फ़ायदा होगा। दोनों फरीकैन के मुताबिक गाड़ियों पर कम टैरिफ सालाना 2,50,000 गाड़ियों पर दिया जाएगा, जिनकी मालियत 15,000 यूरो से ज़्यादा होगी, जबकि मुआहिदे के निफाज के साथ ही टैरिफ्स कम होकर 30 से 35% रह जाएंगे। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि भारत यूरोपीय वाइन पर टैरिफ्स फौरी तौर पर 150% से कम करके 75% कर रहा है, जो बतदरीज 20% तक लाए जाएंगे। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक दीगर अल्कोहल मशरूबात पर टैरिफ्स 40% तक कम किए जाएंगे। साथ ही यूरोप से भारत आने वाली मुतादिद यूरोपीय अशिया जैसे कि मशीनरी, इलेक्ट्रिकल आलात, केमिकल्स, लोहा और स्टील पर भी टैरिफ्स कम कर दिए जाएंगे या ख़त्म कर दिए जाएंगे।